ان جناب کی کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان کے کچھ ڈاؤٹس ہیں اور ان کے کچھ اعتراضات ہیں، تو آئیے ان کو سنتے ہیں اور ان کے تفصیلی جوابات دیتے ہیں۔ سو لیٹس بگن۔ اکثر مسلمانوں میں دو طریقے کے گروپ ملتے ہیں، ایک کہتا ہے محمد صاحب نے اپنے رب کو دیکھا، اور دوسرا کہتا ہے کہ محمد صاحب نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، انہوں نے کیول ایک خواب دیکھا جہاں پر انہوں نے جنت اور جہنم کا درشیہ بھی دیکھا تھا۔ کرسچنز میں بھی دو طرح کے گروپ ملتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ جیزس کرائسٹ گاڈ نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے گاڈ ہونے کا کلیم کیا، لیکن دوسرا کہتا ہے کہ جیزس کرائسٹ گاڈ ہے اور انہوں نے گاڈ ہونے کا کلیم بھی کیا ہے۔ تو اب ہم کس کی مانیں؟ یونیٹیرینز اور جہوہ وٹنسز کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ گاڈ نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے گاڈ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ پروٹسٹنٹس اور کیتھلکس جو کہ ٹرینیٹیرینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ گاڈ ہے اور انہوں نے گاڈ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اب ہم مانیں تو مانیں کس کی؟ کیا کسی بھی نبی نے خدا کو کبھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ مولوی مولانا اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صاحب جو ہے یروشلم ٹیمپل سے 7 آسمان میں وہ گئے اور انہوں نے عرش معلی یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور نہیں، کسی بھی نبی نے خداوند تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ میں آگے بائبل سے ہی ثابت کروں گا۔ معراج کے جسمانی یعنی فزیکلی ہونے کا انکار معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ نے کیا، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آرتھوڈاکس بلیف نہیں ہے، بلکہ آرتھوڈاکس بلیف یہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر کیا وہ جسمانی اور روحانی دونوں طریقے سے تھا، مطلب وہ خواب نہیں تھا بلکہ وہ جسمانی سفر تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، انہوں نے یروشلم میں نماز پڑھائی، انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، اس کے بعد وہ اوپر 7 آسمانوں کی طرف بڑھے اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا، اور فائنلی 5 وقت کی نماز امت پر فرض کر دی گئی، اور بھی بہت سے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم سفر میں اپنی امت کے لیے لے آئے، اور یہ فزیکلی ہوا تھا، خواب میں نہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھ دی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ معراج کا جو سفر تھا وہ فزیکلی تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی لے جایا گیا تھا معراج کے لیے، کیونکہ آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبدہ، اور اس کا اطلاق جسم اور روح کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ معراج کا سفر جو تھا وہ فزیکلی تھا، خواب کی حالت میں نہیں تھا۔ اور ایک اہم بات، ہم مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرتے اور یہ آرتھوڈاکس بلیف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بلکہ کسی بھی نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، جیسا کہ میں بائبل سے بھی ثابت کروں گا۔ لہٰذا یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ ہمارا کلیم نہیں ہے، یہ آرتھوڈاکس بلیف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں سورہ نجم میں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک اور بار دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ معراج جو ہے وہ خواب نہیں تھا بلکہ وہ ایک فزیکل سفر تھا، جسم و روح کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے گئے تھے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تھے، اور دوسری مرتبہ جب سدرۃ المنتہا پر معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے۔ تو ثابت ہوا اس روایت سے بھی اور ان آیات سے بھی کہ معراج کا سفر جو ہے وہ فزیکلی تھا، خواب کی حالت میں نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم میں ہی مزید فرماتے ہیں، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یقیناً اس نے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ یہ آیت کریمہ بھی ایویڈنس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی معراج پر لے جایا گیا تھا، اور جو بڑی بڑی نشانیاں دی گئی تھی انہی میں سے جنت اور جہنم کا بھی دیکھنا تھا۔ لیکن ہم ایسے لوگوں سے کیا ہی امید کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، جو اپنی ہی بائبل کو مسکوٹ کرتے ہو، تو وہ قرآن کریم کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن سورہ اسراء یعنی چیپٹر 17 ورس نمبر 60، وہاں ایسا لکھا، وہ رویا یعنی وہ خواب۔ سب سے پہلے یہاں ورڈ رویا آیا ہے، رویا کا مطلب ہوتا ہے خواب، ڈریم، سپنا۔ وہ سپنا جو ہم نے تمہیں دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیول لوگوں کو آزمانے کے لیے محمد صاحب کو ایک سپنا دے رہے تھے، اور پورے اہل مسلمان مولانا لوگوں کے جھوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حقیقی میں وہ ایک رویا شبد ہے جس کا ارتھ کبھی بھی حقیقت نہیں ہوتا بلکہ ایک سپنا ہوتا ہے۔ پہلی بات، معراج فزیکل تھا، جیسا کہ اسی صورت کی پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ اپنے بندے کو لے گئے۔ وہاں پر لفظ ہے عبدہ،
جو کہ جسم اور روح دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی لے گئے۔ یہ اس بات پر واضح نص ہے، دلیل ہے کہ معراج فزیکلی تھا۔ اسی طریقے سے سورہ نجم میں بھی میں نے آیت آپ کو دکھا دی کہ معراج فزیکلی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ یہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے کہ اس میں اس کو رؤیا بیان کیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ریئل آنکھوں سے دکھائے گئے نشانات اور معجزات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھے، کھلی اپنی اصل آنکھوں سے ان نشانات ان نشانیوں کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ اس بات کو نہیں مانیں گے، تو میرا آپ سے سوال رہے گا کہ آپ کا بک آف ریولیشن کے بارے میں کیا کہنا ہے، جو کہ کرسچن بائبل کی آخری کتاب ہے اور وہ جان کا ڈریم ہے۔ جی ہاں، بک آف ریولیشن جو ہے وہ جان کا ڈریم ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوا ڈریم ہے، لیکن ہے تو وہ ویژن ہی نہ۔ اگر ہم آپ کی بات مان لے کہ ویژن حقیقت نہیں ہوتا، تو بک آف ریولیشن کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ کرسچن بائبل سے باہر نکال دیں، کیونکہ بک آف ریولیشن بھی ایک ڈریم ہی ہے۔ اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے اقوال بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ ایک ریفرنس یہ لوگ دیتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ نے اپنے آپ کو آئی ایم الفا اینڈ آئی ایم اومیگا کہا ہے، تو وہ جیزس کرائسٹ کے لٹرل ورڈز نہیں ہے، وہ ہسٹوریکل جیزس کے لٹرل ورڈز نہیں ہے، وہ پوری کتاب ہی جان کا ایک ڈریم ہے۔ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اسکالرز سے کہہ دے کہ بک آف ریولیشن کو کرسچن بائبل سے باہر نکال دے، کیونکہ وہ جان کا ڈریم ہے اور خود جان نے اس کو ایک ڈریم قرار دیا ہے۔ خود جان کا کہنا ہے کہ مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دی، مطلب خود جان کا کہنا ہے کہ یہ اس کی رویا ہے، یعنی یہ ایک خواب تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ جان کہتا ہے چیپٹر 4 ورس نمبر 2 میں، اور فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے۔ اب اس ریفرنس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جان جو ہے وہ ایک ڈریم دیکھ رہا تھا، ایک ویژن دیکھ رہا تھا، اور یہاں پر جان کلیم کر رہا ہے کہ اس نے آسمان میں دیکھا، آسمان میں ایک تخت ہے اور اس پر کوئی بیٹھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جان یہاں پر خداوند کی بات کر رہا ہے، حالانکہ خداوند کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جیسا کہ خود جان کا کہنا ہے اپنے پہلے ایپسٹل میں، نو ون ہیز ایور سین گاڈ، خداوند کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 20 میں ہے، یو کین ناٹ سی می فار نو ون کین سی می اینڈ لیو۔ خداوند موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے دیکھے اور پھر وہ زندہ رہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ جان یہاں پر ڈریم دیکھ رہا تھا، ایک ویژن دیکھ رہا تھا۔ اب اگر ہم ان جناب کی بات مان لے تو ہمیں بک آف ریولیشن کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جان کا ڈریم ہے۔ لہٰذا میں ان جناب سے یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں کہ بک آف ریولیشن ایک ڈریم ہے، خود جان کا کہنا ہے کہ اس نے ویژن دیکھا ہے، ڈریم دیکھا ہے، رویا دیکھی ہے، تو کیا آپ اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں ویسے ہی جیسے کہ آپ قرآن کریم کو مسکوٹ کر کے معراج کے واقعے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کی طرف سے جو جواب ہو سکتا ہے وہ یہ ہوگا کہ ہاں جان نے یہ ویژن دیکھا ہے، لیکن جان نے لٹرلی ایک ویژن دیکھا ہے، مطلب اپنے ہوش و حواس میں اپنی کھلی آنکھوں سے اس سب کو دیکھا ہے۔ تو یہ ایک لٹرلی ایک ریئل ویژن ہے جو جان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، تو میری طرف سے بھی یہی جواب ہے آپ کو کہ یہ ایک معجزہ ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ لٹرلی اپنی ریئل آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بھی نشانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں دکھائے گئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹرلی ایکسپیرینس کیا ہے، لٹرلی اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ویسے ہی اگر آپ اس کو رویا کہہ کر ریجیکٹ کر دیں گے تو آپ کا بک آف ریولیشن میں اور اس میں جو جان نے کنفیس کیا ہے کہ اس نے رویا دیکھی ہے، پھر اس نے یہ وہ دیکھا، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ان کو بھی ویسے ہی ریجیکٹ کر دیں گے جیسا کہ آپ کا کہنا ہے؟ وہ ایک رویا شبد ہے جس کا ارتھ کبھی بھی حقیقت نہیں ہوتا بلکہ ایک سپنا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں تو بک آف ریولیشن ٹوٹلی انویلڈ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی محاوروں میں حقیقت کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار انسان اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھ لیتا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے تو وہ خود انسان کہتا ہے یار کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، وہ حیرانی کے ساتھ کہتا ہے یار کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، کیا یہ سچ میں ایسا ہو رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے؟ تو آنکھوں کے سامنے جو حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے اس پر کبھی کبھار خواب کا بھی اطلاق ہوتا ہے، رویا کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کا بک آف ریولیشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ اس کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے؟ کیا آپ اپنے اسکالر سے کہیں گے کہ بک آف ریولیشن جان کا ڈریم ہے، جان نے خود کنفیس کیا ہے کہ اس نے رویا دیکھی ہے، تو کیا آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے؟ صرف بک آف ریولیشن ہی ایک ریفرنس نہیں ہے بائبل میں، اور بھی ریفرنسز ہیں، لیکن
मैं इस वक्त यही एक रेफरेंस काफ़ी समझता हूँ, वरना और भी बहुत सारे रेफरेंसेस है बाइबल में जो कि हकीकत में थे तो विजन, लेकिन आज उनको क्रिश्चियंस वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं और वो बाइबल में मौजूद है, वो किताबें बाइबल में मौजूद है, लेकिन क्रिश्चियंस उनको वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं। तो क्या आप उनको भी रिजेक्ट कर देंगे? लिहाजा मेरी आपसे यही एक गुजारिश है, एक दरख्वास्त है कि अगली बार कुरान करीम या हदीस पर या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुछ भी एतराज़ करने से पहले, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं ना, उससे पहले कम से कम एक बार बाइबल को स्टडी कर लिया करे कि कहीं वैसा ही एतराज़ आपकी बाइबल पर तो नहीं हो सकता, कहीं वैसा ही एतराज़ आपके रिलीजन पर तो नहीं हो सकता, कहीं वैसा ही एतराज़ यसू मसीह अलैहिस्सलाम पर तो नहीं हो सकता। आपका ये कहना कि कोई भी मरने से पहले और क़यामत से पहले जन्नत में नहीं जा सकता या जन्नत जहन्नम नहीं देख सकता, ये एक लेम आर्ग्यूमेंट है। आप लोग खुद मौजूज़ों पर ईमान रखते हैं, आप एक क्रिश्चियन बिलीवर है, आप मौजूज़ों पर ईमान रखते हैं, तो आप ये कैसे डिनाई कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम नहीं दिखाया होगा? भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज कराई, उनसे डायरेक्ट कलाम किया। सूरह नजम में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ह तौर पर बयान किया, लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, यकीनन उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानों में से बाज़ निशानियां देख ली। तो उन बड़ी बड़ी निशानों में से जन्नत और जहन्नम का देखना भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम भी दिखाया, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी निशानियां दिखाई। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कंफर्म किया। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैंने मेराज की रात में जन्नत और जहन्नुम को देखा। कुरान की जो आयत है, कुरान मजीद की जो आयत आपने पेश की है, वो डे ऑफ जजमेंट के ताल्लुक से है और फिर उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए वो आयत है। ऐसा नहीं है कि किसी नबी को दिखाया ही नहीं गया हो। देखिए बाइबल हमें बताती है कि ये जो इंसान मर जाए वो वापस दुनिया में नहीं आ सकता, लेकिन इसके बरखिलाफ आप लोगों का अकीदा है कि यसू मसीह जो है क्रूसीफाई किया गया और 3 दिन बाद वो जी उठे। इसी तरीके से न्यू टेस्टामेंट में हमें एक और रेफरेंस मिलता है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम प्रॉफिट एलाइजा और प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो ईसा अलैहिस्सलाम से सदियों पहले वफात पा चुके थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में हमें मिलता है कि यसू मसीह ने उनसे मुलाकात की और पीटर ने भी उनको देखा। हालांकि बाइबल ही कहती है कि मुर्दा दुनिया में वापस नहीं आ सकता, तो ये तो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो क्या सोल्यूशन है इस कॉन्ट्राडिक्शन का आपके पास? आप कहेंगे कि ये तो मौजिज़ा है, खुदावंद ताला जो चाहे कर सकता है, उसने यसू मसीह की ईसा अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट एलाइजा से मुलाकात करा दी। तो मैं भी आपसे यही कहता हूं कि खुदावंद ताला के लिए सब कुछ मुमकिन है। उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई, जन्नत भी दिखलाई, जहन्नुम भी दिखलाई, उनके जो मनाजिर थे वो भी दिखलाई और भी बहुत सारी अपनी निशानियां दिखाई। और जैसा कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये बयान किया है, खुदावंद ताला के लिए सब कुछ पॉसिबल है। जैसा कि खुद जीसस क्राइस्ट का कहना है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस बात पर ईमान रखते होंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। तो साबित हुआ कि आपका ये जो एतराज है ये बिल्कुल खोखला एतराज है, ये कोई हैसियत नहीं रखता, वरना आप एक ऐसे डिलेमा में फंस जाएंगे जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि मुर्दे दुनिया में वापस नहीं आ सकते। लेकिन न्यू टेस्टामेंट हमें बताता है कि, और आपका भी यही मानना है कि यसू 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। यसू मसीह ने प्रॉफिट मौजूद को देखा, उनसे मुलाकात की, प्रॉफिट एलाइजा को देखा, उनसे मुलाकात की, और पीटर ने भी उनको देखा है। आप इस बात पर ईमान रखते हैं? मैं कहूंगा यार आपकी बाइबल तो खुद कहती है कि मुर्दे दुनिया में वापस नहीं आ सकते, फिर ये क्या है? आप कहेंगे एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड, ये एक मिरेकल है, मौजज़ा है, आप इसको नहीं समझ सकते। तो यही मेरा भी आपको जवाब है कि जो आप एतराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर रहे हैं, वाक़ा महराज पर कर रहे हैं, वो आपकी समझ से बाहर है, क्योंकि वो एक मिरेकल है, वो एक मौजज़ा है। आपकी अक्ल, इंसानी अक्ल मौजज़ात को नहीं समझ सकती, आप उसे नहीं समझ सकते। यहाँ पर एक और सवाल उठता है, मोहम्मद साहब के दौर में मस्जिद अक्सा यरूशलेम पूरा तरीके से नष्ट हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। 70 AD को अगर आप गूगल करके देखें तो 70 AD को रोमन्स के द्वारा यरूशलेम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जीसस क्राइस्ट ने प्रोफेसी किया था कि यहाँ पर पत्थर पे भी पत्थर नहीं रहेगा, और वो प्रोफेसी पूरा हुआ। रोमन्स लोगों ने पूरा यरूशलेम टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब मोहम्मद साहब किस यरूशलेम की बात कर रहे हैं जहां पर उन्होंने कितना ही बेतुका और खोखला एतराज है ये। एतराज कोई हैसियत नहीं रखता। इसकी चंद वजूहात है। रीजन नंबर 1 कि कुफारे मक्का जो थे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, उनको नाउज़ुबिल्लाह झूठा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश उन्होंने की। जब वाक़ा महराज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बतलाई तो कुफारे मक्का जो थे उनको तो ये कहना चाहिए था कि आप किसकी बात कर रहे हैं, आप जहां से होकर आने की बात कर रहे हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मस्जिद अक्सा तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको तो रोमन्स ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कुफारे मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि आप एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या उन्होंने ऐसा एतराज किया? उन्होंने ऐसा एतराज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो जगह एग्जिस्ट करती है, वो मुकद्दस जगह एग्जिस्ट करती है और वहां शहर आबाद था उस टाइम पर।
انہوں نے جو اعتراض کیا وہ صرف یہ تھا کہ اتنا لمبا سفر ایک رات میں ممکن نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ ایک اعتراض کیا, یہ نہیں کہا کہ آپ جہاں سے ہو کر آنے کی جو ہے بات کر رہے ہیں وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کتنا ہی کھوکھلا اور بیتوقع اعتراض ہے جرمائے صاحب آپ کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. وہاں جیوز بھی رہتے تھے اور کرسچنز بھی رہتے تھے, لیکن ہمیں ہسٹری میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا مدینہ منورہ میں جیوز نے یا کرسچنز نے یہ اعتراض کیا ہو جو آج کے سو کالڈ کرسچنز کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے یہودی ایمان بھی لے آئے, اور جن میں سے ون آف دا گریٹسٹ ربی آف دیٹ ٹائم سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, کیونکہ آئزایہ چیپٹر 42 میں ایک عربین پروفٹ کی پروفیسی دی گئی تھی کہ وہ نبی کیسا ہوگا, اس کی نشانیاں کیا ہوں گی, وہ کہاں سے آئے گا, وہ سب آئزایہ 42 میں موجود ہے, اور اس پر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اترتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کو پہچان لیا, اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی ہماری کتاب میں پیشن گویاں موجود ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. سورہ الاسراء کی یہ آیاتیں مدینہ منورہ میں بھی تلاوت ہوتی رہی, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ان کو پڑھتے تھے. تو کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کرتے؟ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہتے کہ اس طریقے سے آپ کے جو ہے مکہ میں آیتیں نازل ہوئی ہے, صورت نازل ہوئی ہے, آپ جہاں سے ہو کر آنے کا کلیم کر رہے ہیں, اس آیت میں جو بتایا گیا ہے وہ تو جگہ ہی ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ مقدس ٹیمپل ہی تو ایگزسٹ نہیں کرتا, پھر یہ کیسا کلیم ہے؟ لیکن انہوں نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا. تو ثابت ہوا کہ یہ جو آپ لوگوں کا اعتراض ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں, یہ ایک بالکل بوگس اعتراض ہے. کفار مکہ اور مدینہ منورہ کے کرسچنز اور جیوز نے یہ اعتراض نہیں کیا, جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یروشلم شہر جو ہے اس ٹائم پہ آباد تھا, وہاں مقدس جگہ تھی, وہاں عبادت ہوا کرتی تھی. لہٰذا آج کے کرسچنز کا یہ اعتراض کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اس اعتراض کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی, کیونکہ اس ٹائم پہ جیوز اور کرسچنز علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, وہ بھی اعتراض کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ جو ہے اس وقت کافی مرمت ہو چکی تھی, وہاں عبادت ہوا کرتی تھی, شہر آباد تھا, اسی لیے انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا. لہٰذا آپ کے اعتراض کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. ایک اور فیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہسٹوریکل فیکٹ. جب رومنز نے جو ہے مقدس ٹیمپل جو ہے ڈسٹرائے کر دیا, ویسٹرن وال سروائیو کر گئی. ویسٹرن وال آج بھی موجود ہے. آپ ذرا اس کا انکار کر کے دیکھیں کہ ویسٹرن وال موجود نہیں ہے. آف کورس ویسٹرن وال آج بھی موجود ہے, تو وہ مقدس جگہ کا حصہ ہے وہ ویسٹرن وال. اور ایک اہم بات, اقصیٰ جو ہے وہ ایک پلیس کا نام ہے, وہاں ایک جگہ کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ اسراء کی پہلی آیت میں, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہے واقعہ معراج کا ذکر کر رہے ہیں, جس کا ٹرانسلیشن کچھ اس طرح ہے کہ وہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی. تو وہ جو پلیس ہے وہ ساری کی ساری مبارک پلیس ہے, وہ مقدس پلیس. یہ کلیئر ایویڈنس ہے کہ بات پورے مقدسی علاقے یعنی جیروسلم رین کی ہو رہی ہے, اس جو اقصیٰ جو پلیس ہے اس جگہ کی ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں رومنز نے ڈسٹرائے کر دیا تھا, رومنز کیا زمین بھی ختم کر کے گئے تھے, وہاں پر شہر آباد تھا, وہ پلیس تو وہ جگہ زمین تو موجود تھی نا جناب. بولنے سے پہلے تھوڑا آپ سوچ بھی لیا کریں. یوسیبیس جو کہ 4th سینچری ایک کرسچن ہسٹورین ہے, اس نے لکھا ہے کہ ایلیا کیپیٹولینا ایک خوشحال رومن شہر تھا. جیروسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں ایلیا کیپیٹولینا. ایک کرسچن ٹریولر پائسنز پلگرم جیروسلم شہر کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کر کے کہتے ہیں, we came to Jerusalem and we went up to the holy sepulchre and prayed at Golgotha. We saw the basilica of Constantine and the place where the Lord's cross stood. We visited Mount Zion, the pool of Bethesda and the church of the holy apostles. یہ ایک کرسچن ٹریولر ہے اور یہ 570 AD کی بات ہے. مطلب یہ واقعہ معراج سے یہی کوئی 40 سال پہلے کا ریکارڈ ہے. یعنی یروشلم شہر جو ہے, جیروسلم شہر جو ہے اس وقت بھی زندہ تھا, آباد تھا, وہاں لوگ رہتے تھے, وہاں بازار تھا, وہ شہر لوگوں سے آباد تھا, وہاں عبادت ہوتی تھی. آپ کہہ رہے رومنز نے ڈسٹرائے کر دیا تھا. ارے بھائی اس کے بعد اس کو یہ جو ہے دوبارہ سے اس کی مرمت نہیں کی ہوگی کسی نے. تو بات یہاں پر جو قرآن کریم جو بتا رہا ہے وہ ایک مقدس جگہ کی بتا رہا ہے. اور اقصیٰ جو ہے وہ صرف مسجد کا نام نہیں ہے بلکہ وہ جگہ کا نام ہے, پلیس کا نام ہے وہاں اقصیٰ. وہ سارا کا سارا عبادت کی جگہ ہے, اور جہاں عبادت کی جائے اسلام میں ہم اس کو مسجد کہتے ہیں, اس لیے مسجد الاقصیٰ کہا گیا ہے. اور کفار مکہ بھی اس کو اس نام سے جانتے تھے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ اعتراض کر سکتے تھے کہ آپ جہاں سے ہو کر آنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا, انہوں نے صرف یہ اعتراض کیا کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر ممکن نہیں ہے. جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मक़दिस का पूरा नक्शा जो है ज़ाहिर कर दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखकर कुफ़ार मक्का को उसकी एक एक डिटेल दे रहे थे। जब कुफ़ार मक्का वो डिटेल्स सुनकर शॉक्ड हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही थी जो वहां टेंपल की उस वक्त हालत थी, तो कुफ़ार मक्का दंग रह गए और वो एकदम खामोश हो गए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आप मोजज़े को अपनी अक्ल से समझना चाहते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उस टाइम पर जो कुफ़ार मक्का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, उनको बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, बल्कि उनको शहीद करने की भी कोशिश कर रहे थे, उनके जो साथी थे उनको उनका दुश्मन बनवाना चाहते थे, उन्होंने तो ये एतराज़ नहीं किया, बल्कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो उस वक्त ईमान लाए थे, स्पेशली सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि एक ताजिर थे, तिजारत करते थे बाकी अरब से बाहर शहरों में, और यरूशलेम भी वो आया जाया करते थे, वो भी तो ये एतराज़ कर सकते थे कि यार ये तो मुमकिन ही नहीं है, आप ये क्या कह रहे हैं, वहां तो वो प्लेस ही नहीं है जहां से आप होकर आने की बात कर रहे हैं, वो तो जगह ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बात से मुकर जाते। जब अबू जहल को ये बात पता चली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं रातों रात मस्जिद ये जो है यरूशलेम शहर से होकर आया हूं, तो वो पता है इतना खुश हुआ अबू जहल लअनतुल्लाहि अलैह कि वो इस जोश और घमंड के साथ निकला कि मैं आज मोहम्मद का सबसे अच्छा दोस्त उससे छीन लूंगा। अबू जहल ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम ऐसे शख्स के बारे में क्या कहते हो जो ये कहेगा कि मैं रातों रात बैतुल मक़दिस से होकर आया हूं, यरूशलेम शहर से होकर आया हूं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है। तो अबू जहल ने घमंड में आकर के कहा कि तुम्हारा साथी मोहम्मद ऐसे कहता है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखे क्या जवाब दिया, कहा अगर उन्होंने कहा है तो ये बात बिल्कुल सच है, मैं इस पर ईमान रखता हूं। और जब कुफार मक्का के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की जो उस वक्त हालत थी, अक्सा टेंपल की, उसकी डिटेल्स कुफार मक्का के सामने बयान की, वो सब के सब शॉक्ड हो गए और खामोश होकर चले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ईमान पर डटे रहे, सबसे पहले तस्दीक करने वाले थे वो इस वाक़े की, और यही से उनका नाम सिद्दीक पड़ा था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज जो आपको समझ में आया है वो भी एतराज़ कर सकते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, ये एतराज़ तो वो भी कर सकते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त ईमान लाए थे। वो सीधा ये कह देते कि आप एक ऐसी जगह होकर आने का क्लेम कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो सबके सब फिर जाते। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जगह उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, जैसा कि मैंने आपके हिस्टोरियन से भी जो है ये बात साबित की है, और आज भी वेस्टर्न वॉल मौजूद है, सर्वाइव कर गई थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ही डिनाई कर रहे हैं। ये उड़ता हुआ घोड़ा आज क्यों नहीं दिखता, ये सब वाकया रूहानी था, ख्वाब था। ये जो आपने बेहुदा बात की है ना, ये गुस्ताखी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं भी आपका इसी तरीके से मजाक उड़ा सकता हूँ। आपको क्या लगता है, आपकी बाइबल में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, आपकी बाइबल में ऐसा कोई वाक़ा नहीं है जो मेराज से मिलता हो? आप शायद इस गलतफहमी है। जनाब अपनी बाइबल को खोल के पढ़िए और ये जो है दिमाग लगा के जरा पढ़िए। पहला रेफरेंस वो ये प्रॉफिट एलाइजा, जीसस क्राइस्ट का भी आ रहा है आगे रेफरेंस, ठीक है, जरा ध्यान में रखिएगा। पहला प्रॉफिट एलाइजा के बारे में, उन्हें आप अपना प्रॉफिट मानते हैं, वो एक मुकद्दस शख्सियत है, बाइबल में प्रॉफिट है वो। और सेकंड किंग्स चैप्टर 2 वर्स नंबर 11 में आता है, और देखो एक चैरियट ऑफ फायर और हॉर्सेस ऑफ फायर आए और एलाइजा व्हिरलविंड के जरिए आसमान में उठ गए। ओ भाई, ये तो फ्लाइंग चैरियट और फ्लाइंग घोड़े हैं, ये भी तो उड़ते हुए घोड़े हैं जनाब। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ आपका, ये आपने जो बात कही है ना, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, और वो भी यहाँ पर मसला है, और वो भी आग के बने हुए। वाह। तो जनाब हमारा आपसे ये सवाल है कि हमारा बुर्राक ज्यादा अजीब है या आपके फ्लेमिंग फ्लाइंग हॉर्सेस वो ज्यादा अजीब है? देखिए, मैं आपकी तरह बिल्कुल मजाक उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आपकी बाइबल से आईना दिखा रहा हूँ कि आप जो नुक्ताचीनी इस्लाम पर कर रहे हैं, खासतौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर रहे हैं, वही एतराज़ात आप पर भी किए जा सकते हैं। आइए जीसस क्राइस्ट की तरफ, मैंने कहा था आपको मैं रेफरेंस दूंगा, तो जीसस क्राइस्ट के बारे में आता है एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 9 में, और जब वो उनसे बात कर रहे थे तो वो उठाए गए और एक क्लाउड ने, एक बादल ने उन्हें छुपा लिया। अरे भाई, ये क्या, घोड़ा तो फिर भी फिजिकल होता है, उसके ऊपर इंसान बैठता है, सवार बैठ सकता है, लेकिन बादल तो फिजिकल नहीं होता ना, मतलब बादल पर इंसान सवार नहीं हो सकता, वो कोई चीज नहीं है, वो भाप होता है एक किस्म का। तो यहाँ पर तो ये बात बताई जा रही है कि ये जो है जीसस क्राइस्ट क्लाउड के जरिए उठाए गए और बादल ने उनको छुपा लिया, मतलब वो बादल पर सवार होकर हेवंस की तरफ चले गए। तो क्या सबक मिलता है हमें यहाँ से भी हमें यही सबक मिलता है कि ये तो मेराज का ही कॉन्सेप्ट है। जीसस क्राइस्ट भी उठा लिए गए आसमान की तरफ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमान की तरफ उठा लिए गए मेराज के लिए। तो आप एतराज क्यों कर रहे हैं ऐसे वाक़े पर जो आपकी बाइबल में भी मौजूद है? अजीब बात है जनाब, आप जरा अपनी बाइबल को भी ध्यान से पढ़िए। अगर आप कहेंगे नहीं ये मौजूदा है, आप नहीं समझ सकते, आपको आपके पास होली स्पिरिट नहीं है, तो मैं भी आपसे वही कह सकता हूँ कि आप हिदायत पर नहीं है। आप के दिल में इस्लाम के मुतालिक क्या है, ऑफ कोर्स वो तो आपके वीडियोस देखकर पता चल ही जाता है, इसीलिए आप
इन मोजज़ात को नहीं समझ सकते, आपकी अक्ल इन मोजज़ात को नहीं समझ सकती जनाब। लिहाजा इस्लाम पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान करीम पर एतराज़ करने से पहले आप जो भी एतराज़ करना चाहे फ्यूचर में, एक बार ज़रूर अपनी बाइबल पढ़ लीजिएगा कि कहीं वैसा ही एतराज़ मुझे जवाब में तो नहीं आ सकता। ये जनाब पूरा का आपको पूरा ये बता दूं बनावटी खेल कि बहुत ही बनावटी खतरनाक खेल है। और कहानियां आपको न्यू टेस्टामेंट में मिलेंगी। आप जरा क्रूसिफिक्शन और रिजरेक्शन का जो अकाउंट है ना, चारों सो कॉल्ड गॉस्पेल्स में, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन में, आप उनको जरा पढ़ के देखिए। आप 4 बाइबल्स अपने सामने रखें, आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फिर आप एक बाइबल में आप मैथ्यू का जो है क्रूसिफिक्शन अकाउंट वो खोल के रख दें, फिर दूसरी में मार्क का, तीसरी में ल्यूक का और चौथी में जॉन का। फिर आप एक पैराग्राफ या एक चैप्टर मैथ्यू से पढ़े, इसी तरीके से फिर वही चैप्टर मार्क में पढ़े, फिर वही चैप्टर इसी तरीके से ल्यूक में पढ़े, और फिर वही क्रूसिफिक्शन का चैप्टर कुछ वर्सेस आप पढ़े जॉन में पढ़े। तो आपको कितना बड़ा फर्क नजर आएगा, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि वो आपस में कितने कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो आपस में बिल्कुल नहीं मिलते, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा मुतजाद है आपस में। मैथ्यू कुछ और कह रहा है, मार्क कुछ और कह रहा है, ल्यूक कुछ और कह रहा है, जॉन कुछ और कह रहा है। इंसान परेशान हो जाता है, करे तो करे क्या। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगली बार इस्लाम पर, कुरान करीम पर एतराज़ात करने से पहले उन बनावटी कहानियों का सोल्यूशन निकालिए जो कि बाइबल में है, स्पेशली न्यू टेस्टामेंट में है, सो कॉल्ड रिजरेक्शन के ताल्लुक से। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, कितनी बनावटी वो कहानी है, इंसान परेशान हो जाता है। कभी कभार हंसी आ जाती है इंसान को, क्योंकि वो कहानियां आपस में मैच ही नहीं करती। एक तरफ बाइबल ये कहती है कि मुर्दा जो है जिंदा होकर वापस दुनिया में नहीं आ सकता, उसके खिलाफ वहां पर यह भी लिखा है कि जीसस क्राइस्ट 3 दिन बाद जिंदा हो गए। अरे अजीब है यार, इतना सारा कंफ्यूजन। तो पहले उन बनावटी कहानियों को हल कीजिए जो न्यू टेस्टमेंट में है, उसके बाद इस्लाम पर एतराज कीजिए जनाब। वाक़ा मेराज फिजिकल था, ये मैं आपको साबित कर चुका हूँ, हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी दे चुका हूँ, हदीस से भी एविडेंसेस दे चुका हूँ, कुरान से भी एविडेंसेस दे चुका हूँ कि ये एक फिजिकल जर्नी थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसको ख्वाब करार देना सही नहीं है। अगर आप फिर भी नहीं मानते तो मेरा आपसे वही सवाल है, बुक ऑफ रेवलेशन के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वो भी एक जॉन का एक विजन है, एक ख्वाब है, एक रोया है। क्या आप अपने स्कॉलर्स से ये कहना चाहेंगे कि इस बुक को न्यू टेस्टामेंट से निकाल दें क्योंकि ये एक रोया है और इसकी कोई हकीकत नहीं? जो जवाब आपका इसके मुतालिक होगा, आई होप वही जवाब मेरा भी होगा। तो आपने ये कहा कि जीसस क्राइस्ट ने हमारे गुनाहों के लिए जो है अपनी जान दी है, तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसको विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई नहीं किया गया, ना ही वो विलिंगली गुनाहों के लिए मरने आए थे और ना ही वो क्रूसिफाई किए गए, बल्कि उनको बचा लिया गया। मैंने इस वीडियो में साबित किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला से मेरी यही दुआ है कि अगर आपको सच्चाई की, हक की तलाश है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने का लालच है, सोशल मीडिया पर इस्लाम को क्रिटिसाइज करके, झूठ बोल के, तो ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलती। मैं खुद यही चाहता हूं कि आप और बाकी क्रिश्चियंस बाइबल को अच्छी तरीके से पढ़े, समझ कर पढ़े, सोच कर पढ़े और डीपली स्टडी करें। आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। और मैंने जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें मैंने बाइबल से ही वर्सेस कोट की हैं। उनको अच्छी तरीके से खुद भी जाकर के चेक कीजिए, जो मैंने उसमें बाइबल के हवाले दिए हैं, आपको सच्चाई पता चल जाएगी जनाब। लिहाजा मैं इन जनाब से एक रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगली बार या जब कभी भी आप इस्लाम पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या कुरान मजीद पर कोई एतराज़ करना चाहे, उससे पहले अपनी बाइबल को ज़रूर पढ़े, उसको ज़रूर चेक करें। कहीं वैसा ही कुछ आपकी बाइबल में तो नहीं, और कहीं वैसा ही एतराज़ आपकी बाइबल पर भी हो जाए तो आप क्या करेंगे? लिहाजा अगली बार इस्लाम पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान मजीद पर एतराज़ात करने से पहले या ऐसे डाउट्स फैलाने से पहले मैं आपसे रेस्पेक्टफुली एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बाइबल को एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अगर आप हिदायत चाहते हैं तो। इसी तरीके से मैं बाकी क्रिश्चियन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी बाइबल को अच्छी तरीके से पढ़े, अपने पास्टर्स और मिशनरीज की बातों में आकर माइंड प्रोग्राम्ड ना बने।